ने सामने आईਆਂ ने FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ FIR ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ गिरफ्तारी होनी चाहिए बृजभूषण की। तो ऐसे लैके हुणे बड़ी खबर अहम है इस दे विच कि 2 FIR ने जिस दियां कापियां जड़ियां ने सामने आईयां ने। FIR दी कॉपीज दे विच साफ तौर ते किहड़े इल्जाम ने उन्हां दा भी जिक्र बृजभूषण घिरे ने इल्जामां दे विच। तां बृजभूषण ते दर्ज FIR दा पूरा चिट्ठा है उसका जिक्र जरूर करदे हां। महिला पहलवानां दे इल्जाम ने कि शरीर नूं गलत ढंग दे नाल छुआ गया है, बहाना लब के छाती ते हथ रखिया गया, छाती तो लैके पिठ तक हाथ फेरिया गया है, ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ जिक्र है, इसका पूरा वेरवा है, ब्यौरा है कि आखिरकार की कुछ इल्जाम लगे ने और इन्हां इल्जामां दे चलदे ही मांग उठ रही है। पहले दिन तो यह मांग उठ रही है कि आखिरकार बृजभूषण नूं गिरफ्तार किया जाए। हालांकि बृजभूषण बार बार उन्हां दा इल्जाम आउंदा, उन्हां दा बयान आउंदा है और वो यही गल एक बार कहते हुए नजर आउंदे ने कि उन्हां दे वल्लों अजिहा कुछ नहीं किया गया, जानबूझ के उन्होंने फसाया जा रहा है। हालांकि ताज़ा बयान कल भी आया है बृजभूषण का, उस दे विच फिर तो दोहराया गया पर हुण FIR दी कॉपीज आईयां ने, 2 कॉपीज ने जिस दे विच इल्जाम जिहड़े ने वो साफ हो रहे ने। आखिरकार की लगे ने क्योंकि हुण तक यही सवाल उठ रहे सी, सवाल खड़े किए जा रहे सी। इवन प्रियंका गांधी जो पहलवानां दे धरने दे विच गए उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि FIR हुई है क्योंकि लंबा समा तो FIR नहीं हुई। उस मंग नूं लैके भी पहला धरना लग्या, फिर FIR दर्ज होंदी है और जो प्रियंका गांधी FIR दे बारे जिक्र करते हैं वो कहते हैं कि FIR की कॉपी कित्थे है। उन्होंने सवाल खड़ा किया सी कि हुण तक वो सामने नहीं आई, तो FIR की कॉपी हुण सामने आई है। 2 FIR दर्ज होईयां ने, उस दे विच पूरा वेरवा है कि आखिरकार किहड़े इल्जाम ने। तो ये गंभीर इल्जाम ने, इसका जिक्र हालांकि जिस तरीके दे नाल इल्जाम लगे ने बेहद ही गंभीर ने और ये पहलवान कोई आम नहीं बल्कि वो ने जिन्होंने देश के लिए मैडल हासिल किया, देश का नाम चमकाया पूरी दुनिया दे विच और आज अपनी सुरक्षा के लिए धरने ते बैठे हुए ने। उन्हों का कहना है कि अजिहे जिहड़े क्योंकि वो इस वेले प्रधानगी कर रहे हैं, WFI के प्रधान रहे ने, मुखी रहे ने। इस्तीफा हालांकि दे दिता जा चुका है पर उन्हों का कहना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि वो सुरक्षा नूं लैके इस वेले आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अपना ज़मीर मार के वो अगे काम नहीं कर सकते और लगातार ये भी जिक्र कर दिया ने महिला पहलवाना की आने वाली जी पीढ़ी है, आने वाले जोड़े खिडारी ने, खास तौर पर जड़ियाँ महिलावां ने उन्होंने किस तरीके दे नाल अपने आप नूं सुरक्षित महसूस होना चाहिए है, ये सब तो वड्डा विषय है। तो ये हुण इल्जामात लगे ने और गंभीर इल्जाम लगे ने। तो जिस दे चलदे ये 2 FIR दियां कॉपीज ने जिस नूं लैके किते ना किते हुण पूरा क्लीयर हो रहा है डिटेल दे विच। न्यूज़ रूम का सीधा रुख करदे हां, मेरे सहयोगी गगन मेरे नाल जुड़ चुके ने। गगन, हुण तक यही सवाल सी कि FIR दियां कॉपीज सामने नहीं आ रही और अजे सवाल यही बरकरार है और मंग यही है पहलवानां दी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर जेकर असीं FIR दी कॉपीज की गल करिए तो बेहद गंभीर इल्जाम लगे ने जिस दे विच पूरा डिटेल दे विच दस्सिया गया कि आखिरकार क्यों पहलवान अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, देखो क्यों पहलवानों ਨੂੰ ਇਹ कदम चुकना ਪਿਆ और क्यों पहलवानों ਨੂੰ प्रदर्शन करना ਪਿਆ, खास करके मामला क्यों ज़्यादा संगीन हो जाता है क्योंकि पॉक्सो एक्ट इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ और पॉक्सो एक्ट ਉਦੋਂ लगता है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਫੌਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ FIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ she has also represented India in 62 kg freestyle under 15 in the Asian Championship ਜਿਹੜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟਰੋਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਪੋर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ टच में रहना। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈਨਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ उसने कहा कि सर मैं अपने बलबूते पर यहां तक आई हूं, आगे भी मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਟਖਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, WFI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, रूटीन ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟੈਕਟਿਕ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਕਰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਆਕਰ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਆਕਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ FIR ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਿਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 78A FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 21, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ FIR ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ training ਦੌਰਾਨ while I was training the accused called me separately to which I refused since the accused was touching other girls also inappropriately. However, I was again called by the accused who then pulled up my t-shirt and slid his hand down my stomach and put his hand on my navel on the pretext of checking my breath. During my stay at the hotel, I noticed that none of the female wrestlers even planned on going out independently. In fact, all the female wrestlers always went together for any activity at all. It was during 15th August to 21st August. ਇਹ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है, क्योंकि इस दे विचाले हुण सवाल अजे बरकरार है कि आखिरकार धरने नूं लैके जिस किस्म दे नाल लगातार मंग उठ रही है और इस दे विचकार जदों बृज भूषण दा इल्जाम बयान आउंदा है कि जेकर उसकी गलती होई तो उसनूं फांसी ते लटका दिओ, तां पूरा चिट्ठा जिहड़ा है FIR दे विच किस किस्म दे नाल दर्ज है वो असीं ग्राफिक दे जरिए भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार किहड़े-किहड़े इल्जाम बृज भूषण ते लगे ने। शरीर नूं गलत रंग दे नाल छूया गया है, ये सारे इल्जाम लगे ने। बहाना लब के छाती ते हाथ लगाया गया है, छाती तो लैके पिठ तक हाथ फेरा गया, तो ये सारा इल्जाम जिहड़े ने FIR दे विच ने, जिसनूं गगन मेरे सहयोगी भी दस रहे सी। और इस तो इलावा जिहड़ी दूसरी FIR का जिक्र करिए तो नाबालग दे वल्लों अपने आप बीती हड्ड बीती उस दे विच बयान की गई है, उसके पिता ने वो सारा उस दे विच शिकायत दर्ज कराई गई है जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई है। उन्होंने दस्सिया है कि वो भी देख के हैरान ते परेशान सन कि इस तरीके का बिहेव जिहड़ा है उन्होंने नाबालग लड़की दे नाल हो रहा है। हालांकि उसने मौके ते ही जवाब दिता, मौके ते ही कहा कि अपनी काबिलियत दे नाल अगे जाएगी, ना कि इस तरीके दे नाल। पर उस तो बाद हुण अजे मसला इस करके अहम है, इस करके FIR दी कॉपीज जिहड़ियां ने ये बेहद अहम ने, क्योंकि इसनूं लैके मंग भी उठ रही सी लंबे समय तो कि FIR दी कॉपीज जिहड़ियां ने वो दित्तियां जाण
ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। यानी कि इस किस्म के नाल लगातार बयान बृज भूषण दे आ रहे हैं। ताजा बयान मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। कौन क्या कह रहा है मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। अभी मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी। और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी।